you see my slide? Yes, sir. Okay, I'm gonna go to slideshow mode. Okay, slideshow mode. Let me stop share and then you second. Let me see. Share computer cell optimize. Okay. Probably I'll just share my desktop. I don't know. You slideshare get it slideshow ma gairahछ नि. Okay. Let's see. Okay, can you see my slides changing? Slider change bhaइरहेछ. Yes, sir. Right. Okay, maybe it would be better if I would could show you the slideshow. But यो त्यति सानो त छैन नि हैन अक्षर? ठीक छ सर. ठीक छ. Clear है sir. Okay, so fundamentals of e-commerce. This is where to start, right? This is your course, right? CSC 356. Okay, so let's begin with the introduction, right? Introduction by the electronic commerce or e-commerce has been defined as the ability to perform transactions involving the exchange of goods and services between two or more parties using electronic tools and techniques, right? So, I mean, it pretty much, it encompasses the whole depth or whole breadth, right? Breadth of the electronic commerce भनेको के हो, है? भनेपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि electronic commerce or e-commerce in short is defined as so अब कुनै पनि अब हामी commerce भन्ने बित्तिकै there should be some transaction, right? Transaction त हुन्छ, of course. There is some exchange of goods and services and money as well, हैन? So one party delivers the goods or services, हैन? And then whoever receives those goods and services, they pay, and they actually they need to pay for that, for those goods or services, and so that's basically broadly that is transactions, right? That is called transactions. So e-commerce is the ability to perform those kind of transactions, involving the exchange of goods and services. The transaction, of course, there is goods and services exchange between two or more parties, of course. Body party, two or more parties using. So the keyword case on here, electronic tools and techniques, because normally our commerce the commerce the right? But this e okay, e means about e now all of those things that we did before, right? All those transactions, exchange of goods and services plus payments, right? That which used to be done mostly in person, mostly in person. Now that has gone into the realm of electronic tools and techniques. Now, obviously, electronic tools and techniques thapio. So that's the reason we call it e-commerce. Okay, the word e-commerce, the word commerce, the word commerce. Hello, yes, Manu. So will you please speak a bit louder? Okay. So let's see. Excellent.
Is it better now or same? Yes, sir. Good. It's Very good. much better. Yes, sir. It's good. Is it good now? अहिले Yes, ठिक sir. छ? Yes, Okay. sir. So if it goes low, please let me know. Eh? Okay. So that I can adjust my microphone. Sir, Okay. recording one recording by. Oh, okay, okay. Let's see. Where's the record? School record. I don't use Zoom much. So let me see. Okay, record. Uh, तल हुन्छ सर त तल त्यो पार्टिसिपेन्ट च्याटहरू गर्नु okay, let's see. Let's see. Zoom. Okay, not this one. Okay, not this one. I do not find it. Okay. तल भन्नाले okay. टपमा हुन्छ सर टपमा टपमा हो हजुर त्यो ग्रिन ग्रिन आइरहेछ नि हजुरको स्क्रिन सेयर स्क्रिन गरे त्यहाँनिर हुन्छ त्यसलाई तान्नु ओके यहाँनिर यो त सेयर भयो होइन यो सेयर भयो त्यतैतिर हुन्छ where is that okay let's see more मा छ कि yeah record on this computer okay record to the cloud गरिदिन्छु है okay let's do recording all right so okay let's continue the word commerce is the basic concept for electronic commerce, pertaining to buying and selling of goods, while commercial denotes business practice and activities intended to make profits. Right? So, commerce, okay, commerce, as I said earlier, is the concept of basic concept. So, electronic commerce, यसको बेसिस त के हो यसको बेसिस के हो भने कमर्स नै हो इलेक्ट्रोनिक त भनेको जस्ट एउटा माध्यम भयो होइन तर एक्चुअल कोर के हो भन्दाखेरि कोर इज द कमर्स र इलेक्ट्रोनिक इज जस्ट ए मिडियम होइन इलेक्ट्रोनिक भनेको खालि मिडियम मात्रै भयो है अब कमर्स विच इज कमर्स भनेको के भन्दाखेरि बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स होइन सो अब कमर्सियल डिनोट्स द बिजनेस प्र्याक्टिस है कमर्सियल भन्ने बित्तिकै बिजनेस भयो है बिजनेस and activities intended to make profits. Right? Business, commercial, हाम्रो major objective भनौँ न होइन what is our major objective भन्दाखेरि at the end of the day what we need to make profit होइन profit छैन भने त business छैन नि होइन so there's no business without profit right? If you don't have profit there's no point in doing the business right so electronic commerce like any other business right deals with the exchange of money for software, hard goods and services. Okay, the same thing that I said before. You know? So there's exchange of money for goods and services. Right? Okay, so pretty much this covers at a high level. High level, let's say what is e-commerce money? This go broadly. This go definition of it's a loose definition. It's not a very concrete definition, or I should say formal definition. Informal, but at least it sets the stage. Right? It sets the stage for what we are going to talk next. Okay. So, okay, electronic commerce is electronic business. As I said earlier, business, commerce is business, which is the core, right? And electronic is just the medium. It's the medium, right? But that transforms everything. Hey, but electronic now you are at a higher level. You are at a different level. Level business goes level higher up right? Okay. So it's using the power of computers. So what is now when we talk about electronic is the medium. Now what is electronic? Right? How does electronic help electronics or electronic medium? How does electronic medium help in commerce or in business? Right? So now we use the power of computers, the internet, and shared software to send and receive product specifications and drawings, bids, purchase orders, and invoices and any other type of data that needs to be communicated to customers, suppliers, employees, or the public. Right? So I think we touched upon this yesterday in a sense, right?
if you remember है तपाईहरुले मैले हामीले यो कुरा गरेको थियौँ नि हैन so it's see मैले सोधेको थिएँ नि हैन what are the drivers for electronic commerce को ड्राइभरहरु के हो भन्दाखेरि the major driver is the technology itself हैन जुन major जति हाम्रो एडभान्स टेक्नोलोजीजहरु आउँदै गयो हैन सो त्यसैले नै हाम्रो स्पेशली इलेक्ट्रोनिक कमर्स ई कमर्सको जुन एक्सप्लोजनको कुरा गरेको थिएँ मैले हैन सो द्याट्स द ड्राइभिङ फोर्स राइट एन्ड देन मैले आई थिङ्क आई टक अबाउट डेटा एज वेल डेटाको रोल के छ त्यसमा डेटा इज द लाइफ फ्लड हैन मैले हिजो भनेको थिएँ नि राइट डेटा इज द न्यू ओइल ओके इट्स द लाइफ फ्लड अहिलेको जमानाको अहिलेको वर्ल्डको हाम्रो लाइफ फ्लड भने पनि हाम्रो फ्युल भने पनि हैन सो इट्स अल डेटा है सो दिस यो जुन प्याराग्राफ छ यसले चाहिँ त्यही नै कुरामा जोड दिइरहेको छ कि है सो लेट मी रिइटरेट अर से इट वान मोर टाइम सो e-commerce is powered by what भन्दाखेरि e-commerce is powered by the computers है computers the physical computers भनौँ the internet the infrastructure internet भनेपछि infrastructure this worldwide infrastructure and of course software त चाहियो हैन software without software त्यो hardware मात्र भएर त भएन है तपाईको internet मात्र भएर पनि भएन computer मात्र पनि भएन you need software because software runs everything हैन okay so के को लागि भन्दाखेरि to send and receive product specification for example है जस्तै product specification भन्नाले के भयो जस्तै भनौँ अब मैले एउटा जस्तै सस्तो डिलबाट एउटा सामान मगाउँदैछु भने मैले के गर्छु भन्दा पहिला है I search for that product I go to that that page shows me the product that I'm looking for हैन अनि त्यसपछि के हुन्छ I look at the product specification जस्तै मैले एउटा ल्यापटप किन्दैछु भने हैन what do I do भन्दाखेरि मैले त्यसको स्पेसिफिकेसन मैले त्यो एकदमै राम्रोसँग हेर्छु नि हैन सो भनेपछि जसले त्यो सस्तो डिलले के गर्छ दे पुट अप दोज स्पेसिफिकेसन्स हैन up there on their website, right? So that I, as a customer, right, I go there and I receive that information. Okay, so that is the first point, the first prerequisite. Without that, I wouldn't buy. Right? The product specification clear sign of money. Would I buy that laptop or anything? No, I would not. Right? So tell you the product specification, एकदमै detailed product specification दिया हुन्छ नि त तपाईहरुले e-commerce साइटहरुमा गएर हेर्नुस् त है product specification they're very 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 meticulous, very detailed है त्यस्तो product specification हुन्छ है and also drawings drawings भन्नाले not actual hand drawings but the pictures right see कति attractive pictures हुन्छ look at those हैन तपाईहरु जस्तै कुन online of course almost all of you may have bought things off the internet of these e-commerce sites right? So pictures are they're so alluring they're so aesthetically pleasing they pull you right so that you are you want to buy that product right okay so that's what it means okay अर्को चाहिँ के भन्दा bits है bits भन्नाले okay अब मैले हिजो एउटा यो पनि भनेको थिएँ नि eBay को कुरा गरेको थिएँ हैन eBay मा के हुन्छ bid right because it's an auction site right so bids हुन सक्छ purchase orders of course so for example I look at that laptop and I like that laptop भनेपछि के गर्छु मैले I place the order right I purchase order भयो and then once I place the order that website calculates my the price VAT and everything and this मलाई त्यसको invoice त्यही नै generate गरिदिन्छ or when they of course the invoice invoice बनाउँछ and then when they deliver they actually they actually give me that invoice right the electronic generator so मान्छेले बनाउने होइन right the software बनाइन्छ है and any other type of data so on top of that you might have other data you might need other data to complete that transaction to transaction complete of course see data see data is everywhere data they मेरो personal information they need के जब मैले त्यो साइटमा जस्तै सस्तो डिलकै कुरा गरौँ सो सस्तो डिलमा मैले रेजिस्टर गर्छु भनेपछि आई गिभ माई पर्सनल डिटेल्स होइन पर्सनल मेरो इन्फर्मेसन दिन्छु नि सो द्याट इज वान फर्म अफ डेटा है अब मैले के सामानहरू मैले त्यहाँ ब्राउज गरेँ द्याट्स अनदर फर्म अफ डेटा ओके सो जस्तै हाउ मच टाइम आई स्पेन्ड अन अ पर्टिकुलर प्रडक्ट भ्युइङ है द्याट्स अनदर so there's यति धेरै डेटा पोइन्ट्सहरू हुन्छ कि so they are collecting all these data points
Okay, so these types of data, so you think about data that needs to be communicated to customers, suppliers, employees, or the public, right? So यहाँनिर के भइरहेछ भन्दाखेरि नाउ इलेक्ट्रोनिक पार्टले कमर्स भनेको कोर मैले भनिहालेँ बेसिस कोर चाहिँ कमर्स नै हो है तर यो मिडियम जुन इलेक्ट्रोनिक मिडियम भने इलेक्ट्रोनिक मिडियमले कति ठुलो मतलब होइन मैले भने नि बिजनेसलाई अर्को लेभलमा पुऱ्याउने इट टेक्स इट टु द नेक्स्ट लेभल होइन हाउ ओके वी जस्ट आई जस्ट लेड इट आउट होइन मैले भर्खरै मैले एक्सप्लेन गरेँ ओके so far is there any questions or am I going too fast or uh, just let me know है so केही छ अहिलेसम्म ठिक छ सर ठिक छ Yes, sir. है अब let's see but let's go to some what some authors are saying है अब किताबहरुमा authorहरुले के लेख्नु भएको छ के लेखेका छन् है so so these are two authors Kalakota and Wintons they're published in 1997 in their book they see e-commerce from different perspectives उनीहरुले चाहिँ यो चारवटा पर्सपेक्टिभको कुरा गरेको छ okay these perspectives are communication, business process, service, and online. Hey, let's look at what each of those mean. Hey, hey, so let's look at the communication perspective. Hey, okay, communication perspective. So we're looking at e-commerce from this different perspective. Hey, it's a very broad. Electronic commerce is a very broad term. Hey, it's a narrow definition of something. Okay, you say it's your umbrella term. Okay, it's an umbrella term. Okay, so communication perspective. According to this perspective, e-commerce is the delivery of information, product or services, or payments over telecommunication channel, computer networks, or any other electronic mode of communication. Right? Yes, we talked about what? We talked about product services, exchange of product and services and money, right? पेमेन्ट्सहरू कुराहरू गरेका थियौँ तर यहाँ फोकस केमा छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन एस्पेक्टमा है द कम्युनिकेसन एस्पेक्ट भनेपछि अब इ कमर्समा इलेक्ट्रोनिक भनेपछि अब जुन त्यो कुराहरू हुन्थ्यो राइट प्रडक्ट सर्भिसेसको पेमेन्ट्सहरू डेलिभरी इन्फर्मेसन है यहाँ के कुरा भइरहेछ भन्दाखेरि इ कमर्स ओके डेलिभरी अफ इन्फर्मेसनको डेलिभरी जस्तै मेरो पर्सनल इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो होइन उनीहरूले मेरो होइन भ्याट कति भयो होइन मैले जुन अर्डर मैले जस्तै 5वटा सामान मगाएको छु भने त्यो प्रत्येकको होइन प्राइस कति थियो होइन त्यसको क्वान्टिटी कति त्यसको होइन भ्याट बिल कति टोटल छ नि त्यो मलाई तुरुन्तै त्यो सपिङ कार्टमा देख्छ नि होइन ओके सो नाउ सी दिस इज द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन ओके सो दिस इज वाट वी आर टकिङ अबाउट है डेलिभरी अफ इन्फर्मेसन भन्नाले एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन है सो पेमेन्ट्सको कुरा पनि भयो इफ आइ एम युजिङ माई क्रेडिट कार्ड फर एक्जाम्पल भनेपछि यो सबै कुरा केबाट भइरहेछ भन्दाखेरि अब चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन च्यानल है जस्तै इन्टरनेट भने पनि उसको कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर टेलिकम्युनिकेसन नै हो नि होइन र ओके हाम्रो इन्टरनेट त यतिकै हावामा हुने त होइन है सो दे गो थ्रु टेलिकम्युनिकेसन च्यानल है सो त्यही नै हो सो भनेपछि यस सम काइन्ड अफ कम्प्युटर नेटवर्क चाहियो हाम्रो है अर एनी अदर इलेक्ट्रोनिक मोड अफ कम्युनिकेसन भनेपछि यहाँ चाहिँ फोकस योमा छ यसको किवर्ड्सहरू के हो भन्दाखेरि डेलिभरी अफ अर एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन ओभर डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक च्यानल्स है यति भन्दा पुग्छ है यति भन्दाखेरि बुझिन्छ कि मतलब यसको सार चाहिँ त्यो हो है Okay, let's look at another perspective, which is the business process perspective. Okay, so business process, it says that e-commerce is the application of technology towards the automation of business transactions to workflow. See, now, okay, example, okay, what is the keyword here? Isko keyword ke ho ekdamai highlight garनुपर्ने point ke ho isko? Can somebody tell me, or should I pick out names? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ just you don't have to be right like that's okay just give it a try well म एकजना नाम बोलाउँछु है त okay let's see अनु है ल अनु लुङ्गेली हुनुहुन्छ है okay so can you please just try है यसमा चाहिँ सबभन्दा एकदमै स्ट्रेस दिनुपर्ने वर्ड स्ट्रेस
हुनाले एकदम फोकस गर्नुपर्ने वर्ड कुन चाहिँ होला बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिभ चाहिँ छ होइन सो के होला जस्ट गिभ इट अ ट्राई प्लिज अनु इफ यु डोन्ट नो इट्स फाइन सुनिराख्नु भएको छ अनुले हेलो ओके के गरिरह होला कि उसले सरी के भयो अरे के गरिरह होला हजुरले बोलेको थाहा नपाइरह होला Okay, okay. So, okay, let's pick another name. Hey, just say Vanola. Let's see. Ajay le भन्नुस् त अजय कुमार अजय कुमार हेलो होइन तपाईँहरूले थाहा छैन भने भनेर भनिदिनुहोस् न Let's be a little bit interactive, guys. यसरी हुँदैन Okay, let's be okay. If you don't know, just say no. I mean, I don't know. है त्यसमा कुनै लाज मान्नुपर्ने केही पनि छैन Okay. सर कुन चाहिँ वर्ड भन्नु न म भन्छु ए ओके मैले चाहिँ भनेको चाहिँ बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिभ छ नि त्यसमा के भनेको छ इज द्याट ई-कमर्स इज द एप्लिकेसन अफ टेक्नोलोजी टुवर्ड्स द अटोमेसन अफ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन्स इन वर्क फ्लो भनेको छ है सो त्यसमा किवर्ड भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन हजुर सर किवर्डहरू के हुनु के अथवा कुन चाहिँ हो मतलब अब बिजनेस प्रोसेसमा के किवर्डहरू हुन सक्छ ई-कमर्सको लागि Okay. All right. So, May I? Yes, sure. Yeah, go ahead, please. I think you're expecting automation. I might, if I'm not wrong. Exactly. Very good. Who is this? Kole भन्नुभयो? Minav Adhikari, sir. Minav Adhikari. Excellent. That's what I was looking for. Hey. Thank you, sir. That's the word. Automation. That's the word. Hey. मैले खोजेको चाहिँ त्यो हो एक्ज्याक्टली थ्याङ्क यू के अरे मिनव भन्नुभयो Minav, right? Minav. Great. Yeah. Thank you very much. So मैले त्यो खोजेकै त्यही हो Okay. So automation, see now त्यसले हो automation. See हरेक कुरा automation भनेको के त हो what is automation, right? Can you shed light on this? Automation भनेको के? Any ideas? Making computer do things. Okay. Automation, yeah, it's broadly, it's not just computer, but any machinery maybe, right? Broadly, yes, we're talking in the context of computers, right? So yes, I take that answer as correct, right? Yes, very good. Is it Minav again? Yes, yes, sir. Yeah, very good, excellent. See, त्यही नै हो automation भनेको के भन्दाखेरि जुन repetitive जुन एकदमै mundane यो टास्कहरू हुन्छ जसमा क्रिएटिभिटी खासै लाग्दैन है क्रिएटिभिटी खासै नचाहिने एकदम रिपिटेटिभ मन्डेन रुटिन टास्कहरू हुन्छ त्यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि कम्प्युटर अथवा कुनै मसिनहरूले त्यसलाई होइन अटोमेट गर्न सकियो भने के भयो त्यो ह्युमन लेबर ह्युमन क्रिएटिभिटी हामीले अर्को त्योभन्दा हायर लेभल थिङ्सहरूमा हामीले लगाउन पायो नि होइन सो द्याट्स वाट अटोमेसन इज अटोमेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थिङ इफिसियन्ट हुन्छ है छिटो हुन्छ अफकोर्स मसिनले छिटो गर्छ किनभने मसिन कहिले थाक्दैन होइन उसले गल्ती पनि गर्दैन इन द सेन्स कि उसलाई करेक्ट इनपुट दियो भने तपाईँले अल्गोरिदम करेक्टली बनाउनु भएको छ भने इट नेभर फेल्स आई मिन इट नेभर मेक्स अ मिस्टेक एज लङ एज यु प्रोभाइड द राइट डेटा एन्ड यु हेभ द राइट अल्गोरिदम राइट ओके सो जब कि मान्छे भनेको चाहिँ हामी मान्छे भने एकदमै अनप्रेडिक्टेबल मान्छेहरूको जात के हो भन्दाखेरि मान्छे इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल आज मेरो एउटा मुड हुन्छ 2 मिनटपछि मेरो अर्कै मुड हुनसक्छ क्यान यु प्रेडिक्ट माई मुड अफकोर्स नट राइट सो हामी के भन्दाखेरि हामी ह्युमन बिङ्स ओके सो आई वाज टकिङ अबाउट अटोमेसन सो अटोमेसन इज अलवेज गुड है अटोमेसन चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको वर्ल्डमा के भइरहेछ एभ्रिथिङ इज बिङ अटोमेटेड र मान्छेहरूले जब लुज गर्ला भन्ने होइन कत्रो ठुलो हुन्छ है सो ओके सो लेट्स लिभ इट एट द्याट ओके सो नाउ अब बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिभ भन्नाले के भन्दाखेरि जुन रेपिटेटिभ जस्तै भनौँ त्यही बिल बनाउने कुरा भनौँ जस्तै मैले इन्टरनेटमा एउटा सामान ब्राउज गरेँ मलाई त्यो सामान किन्नु छ राइट भनेपछि एउटा ह्युमनले त्यो बिल अब यदि मसिनले हामीले त्यसलाई अटोमेट गरेनौँ भने के गर्यो मान्छेले एक्चुली गएर यसले के अर्डर गरेर रहेछ यसले 5वटा जस्तै एउटा
मैले 10 रुपियाँको सामान एउटालाई 10 रुपियाँ पर्ने सामान किनेको छु मैले 5 वटा किनेको छु भने उसले क्याल्कुलेट गरेर 5 वटाले कति पर्छ है कि क्याल्कुलेटरमा गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि गरेर उसले एउटा फिजिकल बिल बनाउनु पर्यो त्यही कुरा हैन कम्प्युटरले अथवा सफ्टवेयरले के गर्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली उसले चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर ठ्याक्क बिल देखाइदिन्छ राइट के भयो हाम्रो फास्ट भयो एरर प्रोन भएन एरर हुने चान्सेस एकदमै कम भयो ओके neat and beautiful as well and there's so many things okay so यही नै हो बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिभ भन्नाले के भन्दाखेरि अटोमेसनबाट हैन हाम्रो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन वर्क फ्लोलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने है कसरी त्यसलाई फास्ट बनाउने त्यसलाई बढी प्रिसाइज एरर फ्री है and then very smooth है so प्रोसेसलाई स्मुथ बनाउनु पर्यो कि है so that's what business process perspective is. So let's go on to the next one. Hey, अर्को चाहिँ service perspective. Okay, service perspective ma तपाईँको e-commerce. Okay, let's see what it says. Hey, e-commerce acts as a tool that addresses the desire of firms, consumers, and management to cut service cost while improving the quality of goods and services and increasing the speed of service delivery. Okay, now I want you guys, any one of you, or I'll pick out names. Hey. To give me the highlights of this paragraph. Hey, यो जुन फ्रेज छ यो प्याराग्राफ छ यसको हाइलाइट्सहरु मेजर हाइलाइट्स के हो जस्तै तपाईले फुटबल गेम हेर्दाखेरि हाइलाइट्सहरु हुन्छ नि हैन तपाईले सबै गेम हेर्नु भन्दा हाइलाइट्सहरु हेर्यो भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि सो त्यस्तै हाइलाइट्स यसको किवर्ड्सहरु के होला can somebody try let's be a little bit interactive है because यसमा you don't have to लाज मान्नु पर्ने के पनि छैन के right so the more interactive you are हैन the more you learn right so that's मैले हिजो भने एजुकेसन भनेको one way street होइन हैन पढ्ने भनेको one way street होइन यो चाहिँ डिस्कसनबाट आर्गुमेन्ट्स है मिनिङफुल आर्गुमेन्ट्सहरुबाट you increase your thinking capability यो चाहिँ एजुकेसन भनेको थिंकिङ केपेबिलिटीलाई बढाउने हो के है ओके सो ल अब कसै एकजनाले भन्नुस् त ओके जुन मैले सर्भिस पर्सपेक्टिभको मैले यो पढे हैन फेरि त्यहाँ छ यु क्यान रिड इट आउट है सो त्यसको मेजर हाइलाइट्सहरु के हो मेजर कीवर्ड्स के हो जस्तै अघि मिनपले भन्नुभयो cost, quality, speed. यस के भन्नुभयो यस Cost, quality, speed. ओके क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो Customer satisfaction. Okay, cost service cost and quality and speed. Cost, quality, and Speed of service. Speed of service. Okay, excellent, very good. अहिले को भन्नुभयो म मिना पनि हो के somebody कोले भन्नुभयो Silas. Sorry, Silas. Yes, sir. Silas. Okay, good, very good. Thank you, Silas. Right? See, this is what you how you want to conduct our class, right? Okay, excellent. I'm really pleased, hey, because you guys are really engaged. Okay, so yes, you're right. Hey, यसमा कीवर्ड्सहरु अब यसको अब मेजर हाइलाइट्सहरु के भन्दाखेरि अब फर्स्टमा सर्भिस कस्ट चाहिँ जहिले पनि घटाउनु पर्यो किनभने हामीले प्रफिट बढाउनु छ हामी अघि नै भन्यो नि बिजनेस भनेको प्रफिट हो प्रफिट छैन भने बिजनेस छैन राइट सो व्हाट डु वी नीड टु डु सो इन अर्डर टु ड्राइभ अप हैन or maximize the profit के गर्नु पर्यो you need to cut the cost right service cost right so and then another thing is of course when you drive down the cost okay you don't want to compromise on the quality right quality छैन भने फेरि त्यहाँ पनि बिजनेस छैन है फेरि तपाईको क्वालिटी छैन तपाईको कुनै पनि आजकल हेर्नु त आजकल भन्नाले कुनै पनि बिजनेसमा तपाईको क्वालिटी जबसम्म क्वालिटी जसले क्वालिटी दिन सक्छ मान्छेले पैसा तिर्न केही गाह्रो मान्दैन है तपाईले क्वालिटी दिन सक्नु भएन भने तपाई जति सस्तोमा बेचे पनि त्यो सामान खासै बिक्दैन कुनै अब गुड्स सर्भिसेस अथवा गुड्सहरु नि है क्वालिटी है त्यही भएर तपाईले अब कस्टसँग क्वालिटी जोडिएर आउँछ फेरि है तपाईले कस्ट कट गर्दाखेरि के हुन्छ क्वालिटी पनि खस्किने सम्भावना रहन्छ त्यहाँ तर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इफ यु आर स्मार्ट तपाईले कस्ट घटाएर पनि तपाईको क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ है or even improve right through what say through the use of technology right also के भन्दा अब अर्को जुन शैलेशले भन्नुभयो है and then also speed of delivery पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है जस्तै तपाईले एउटा सामान मगाउनु भयो 15 दिनपछि आयो भने
would you want to buy from that site again? I wouldn't, right? मैले चाहिँ किन्दैन थिएँ, right? So I mean, see, now that also matters. See, यहाँ तीनवटा कुरा है, cost छ, quality छ, अनि speed. Cost, quality, speed, है? यो तिनै कुरालाई ब्यालेन्समा राख्नु पर्यो, है? So यो ब्यालेन्स कसरी राख्न सकिन्छ? Through the use of technology, होइन? Modern technologies युज गरेर, है? Tools and technologies, त्यो भनेको छ नि त, होइन? Tools that address the desire of firms, consumers and management. So यो कुराहरू हामीले चाहिँ सर्भिस कस्टलाई घटाउने, हाम्रो क्वालिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिस बढाउने र हाम्रो डेलिभरी सर्भिस अफ स्पिड अफ सर्भिस डेलिभरी बढाउने, यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अफकोर्स यु हेभ भेरी गुड बिजनेस, है? तपाईँको बिजनेस एकदम राम्रो हुन्छ, है? Okay, so now let's go on to the next perspective. अर्को पर्सपेक्टिभमा के छ भन्दाखेरि अनलाइन पर्सपेक्टिभ, है? E-commerce provides the capability of buying and selling products and information over the internet and other online services. Okay, now somebody else, okay, apart from Silas and Minav, right? Okay, can you give me the keywords in the final sentence? Security. Sorry, फेरि एकचोटि भन्नुहोस्. Security. Security, होइन, त्यसमा भएको security भन्ने चाहिँ छैन नि, होइन? So I just want you to pick out words from the sentence, है? त्यसमा security भन्ने मैले देखेको छैन. So security, Internet. yes, security is very important, है? I agree with you, है? तपाईँले जो भन्नु security भन्नुभयो, yes, excellent, है? तर security भनेपछि त्यो त्यो चाहिँ अलिकति पछि आउँछ, of course, है? Very important. तर यहाँनिर त्यो हामीले एकदमै बेसिकमा गइरहेछौँ कि हामी, है? सिक्युरिटी भनेको त्यो बेसिक भन्दा one layer top, अलिकति त्यसको हायर लेभलमा आउँछ, है? So yes, very good answer. I mean, good. Okay, I appreciate your answer, right? So okay, yes, यहाँ भएको मध्येबाटै कसै कुनै केही वर्ड अथवा एउटा वर्ड अथवा केही वर्डहरू पिक आउट गर्नुहोस् त. Internet. Yes, yes. Okay, very good, very good. See, online services, online, है? Keyword नै online हो क्या यसको, है? See, online, है? So अब e-commerce भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि हामीले अनलाइन अथवा ओभर द इन्टरनेट, होइन, इन्टरनेट अनलाइनबाट चाहिँ हामीले बाई एन्ड सेल गुड एन्ड products and information, and then buy and sell products and exchange information. So यहाँ के भन्दाखेरि अनलाइन पर्सपेक्टिभमा के भन्दाखेरि इन्टरनेट र अनलाइन सर्भिसेसको कुराहरू आयो, है? So I think it's pretty much clear, होइन, कि मतलब अब जुन यो अथरहरूले जुन भनेको थियो, होइन? So these two authors that we talked about, right? So Calacota and Winton, right? उनीहरूले चाहिँ I think they pretty much covered, right? उनीहरूले pretty much covered the whole gamut, right, of the the whole sphere of the electronic business or e-commerce, right? Okay, all right. So now let's go move on. E-commerce uses key standards and technologies, including, right? There's so many other things. You say about this. I got this from a book, right? So probably this book was a little bit older, maybe 10-12 वर्ष अगाडिको जस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबै कुरा आएको छैन. But still the point is this, the point is not different, right? This is the technologies evolve, of course. Technology भन्ने कुरा त अब होइन, प्रत्येक महिना जस्तोमा नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको हुन्छ, है? सो टेक्नोलोजी भनेको एकदमै स्ट्याग्नेन्ट हुँदैन, अफ कोर्स, होइन? यो चाहिँ इट्स अलवेज इट्स अ लिभिङ थिङ, होइन? इट्स अ होइन लिभिङ अर्गनिजम जस्तो हो, होइन? इट्स अलवेज ग्रोइङ, आई मिन मोस्ट अफ टाइम. So e-commerce uses key standards and technologies, including, see, अब e-commerce भनेपछि अघि हामीले यो अहिले हामी कति के कुरा एम्फसाइज केमा भयो भन्दाखेरि use of electronic tools and infrastructure, tools, technologies, infrastructure, in order to expedite, होइन, हाम्रो जुन बिजनेस प्रोसेस एक्सपेडाइट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ स्मुथ बनाउने, पेनलेस बनाउने, है? त्यो कुराहरू आयो. त्यो कुराहरू मैले हिजो अलिकति यसको कुरा पनि गरेको थिएँ, होइन? के e-commerceमा के छ भन्दा टेक्नोलोजीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ. जस्तै आई टक अबाउट फर इक्जाम्पल HTTPS, है? अब यदि HTTPS हुँदैन थियो भने इलेक्ट्रोनिक यो e-commerceको एक्सप्लोजन यो विधि चाहिँ हुँदैन थियो होला, है? बिकज people would be wary or they would be reluctant, होइन?
to buy products and services over the internet, है जब कि उनीहरूको इन्फर्मेसन सिक्योर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भने हैन. So these kind of things चाहिँ त्यस्तोमा हाम्रो जस्तै EDI है इलेक्ट्रोनिक डेटा इन्टरचेन्ज, टेक्निकल डेटा इन्टरचेन्ज, HTML है HTML हैन XML मैले I think I mentioned this XML yesterday है त्यस्तै standard for exchange and product model है. So these are the base level technology, the base level technology मात्रै हो है. There's so many layers on top of it है. There's so many layers technology भनेको जहिले पनि लेयर्समा आउँछ है. यसै त भनौँ बेस लेभलमा भनौँ बेस लेभलमा यिनीहरू नै हो है. सो ओके सो त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि यस इ कमर्सको मेन भनौँ न इ कमर्सको मेन कोर भनौँ कोर भनेको यही टेक्नोलोजिज हो होइन बेसिकली यही फ्यामिलीको टेक्नोलोजिज भनौँ है. So, okay, e-commerce is made possible through the expanded technology of the internet, the World Wide Web, and value-added networks. Hey, so now, please somebody, okay, so internet or World Wide Web, hey, it's the key product. So, what is the internet and what is the World Wide Web? Try okay, okay. Even if your answer is incorrect, that's fine, right? But your trying is, that's more important, right? Okay. कसैले मलाई यो सम्झाउनुहोस् कि what is the difference internet or world wide web भनेको छ कि है. So of course त्यो दुईटै भनेपछि I think I suppose that there should be some difference between the two, right? So अब के त इन्टरनेट भनेको के वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के होला ल भन्नुहोस् त कसैलाई आइडिया छ? Any ideas? इन्टरनेट भनेको सबै प्रोटोकल भयो, वर्ल्ड वाइड वेब भनेको चाहिँ HTTP प्रोटोकलहरू. वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के भन्नुभयो? त्यो चाहिँ HTML प्रोटोकलहरू. Oh, okay. All right. So, okay, very nice. Okay, nice try. Okay. Okay. वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ सर इन्टरनेटको सबसेट हो कि एक हिसाबले. All right. So yes. Okay. Let's hear some more. Yes. Okay. Okay. अरु के आइडियाजहरु छ? वेबमा चाहिँ वेबसाइटहरु हुने भयो, इन्डिभिजुअल पेजेसहरु हुने भयो जुन चाहिँ होस्ट गरेर आएको हुन्छ. अनि इन्टरनेटमा चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ एउटा कोर भयो वेबको. Okay. Yeah. Very good. I think I agree with this answer more, right? You answer पनि it's fine, right? So your answer is more spot on, Manona. Right? What I think you have touched upon the actual difference, right? यो चाहिँ कसले भन्नुभयो? Sir, I am Dahal. Okay. All right. Great. Thank you, I am. So, okay. One second. One second. Okay, so sorry about that. Okay, so now, okay, यसमा अलिकति चर्चा गरौँ है त. Yes, so now World Wide Web, एकजनाले चाहिँ प्रोटोकलको कुरा गर्नुभयो है, अनि अर्कोले के भन्नुभएको थियो अरे सबसेट है. So World Wide Web probably is the subset of internet भन्नुभयो. अनि आयामले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि World Wide Web भनेको फेरि एकचोटि can you repeat that your answer, Ayam? Yes, sir. भन्नुस् त यसको तपाईले के भन्नुभएको थियो एकदम सर्टमा भन्नुस् त के भन्नुभएको थियो? इन्टरनेट भनेको चाहिँ सरी वर्ल्ड वाइड वेब भनेको चाहिँ अब वेबसाइटहरुको कलेक्सन भयो जुन चाहिँ होस्ट गरेको हुन्छ अनि इन्टरनेट भनेको चाहिँ त्यसको कोर भयो. Yes. Oh, very good. यो यही नै हो, फरक चाहिँ यही नै हो है. सो इन्टरनेट भनेको थ्याङ्क यू है आयाम. सो इन्टरनेट भनेको के भन्दाखेरि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्टरनेट भनेको जस्तै त्यो राउटर्स, त्यो स्विचेसहरू, त्यो वायर्सहरू, फाइबर अप्टिक्स, त्यो प्रोटोकल्सहरू, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, एभ्रिथिङ है, त्यो ग्राउन्ड वर्क, त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर है, त्यो चाहिँ इन्टरनेट हो कि है.
अनि त्यो इन्टरनेट बनिसकेपछि इन्टरनेटमाथि जस्तै यो भनेको हाइवे र गाडी जस्तै के है। तपाईँले पहिला गाडी चलाउनलाई हाइवे नभइकन गाडी चलाउनु पाइयो अथवा रोड नभइकन गाडी चलाउनु पाइएन होइन। भनेपछि यहाँनिर हाइवे चाहिँ इन्टरनेट भयो, तपाईँको हाइवे नेटवर्क छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेट भयो होइन। त्यो माथि गाडीहरू चल्छ नि, त्यो भनेको के भयो, वर्ल्ड वाइड वेब जस्तो भयो क्या। त्यो गाडीहरूको जुन फ्लो हुन्छ नि है, त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब भयो। भनेपछि वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ इन्टरनेटमाथि बस्छ कि। तपाईँको इन्टरनेट छैन भने वर्ल्ड वाइड वेब छैन, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ क्लियर भयो कि भएन है। सो तपाईँको इन्टरनेट भनेको चाहिँ त्यो मैले भने कि अनि भने चाहिँ सबै हार्डवेयर सफ्टवेयर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क यो सबै कुरा चाहिँ नेटवर्क त्यो तपाईँको हाइवे बन्यो। अब त्यो हाइवे मात्रै बन्यो त भएन है, त्यसमा गाडी चलाउनु पऱ्यो। त्यो गाडी चलाउने भनेको इन्फर्मेसन फ्लो, जस्तै मैले कार भने नि, कारहरूको फ्लो भनेको डेटा फ्लो है। डेटा फ्लो अथवा डेटा फ्लो जस्तै आयामले भन्नुभयो जस्तै वेब पेजको कलेक्सन, यस त्यही नै हो नि। जस्तै वेब पेजहरू संसारभरिको कम्प्युटरमा होइन के अरे डिस्ट्रिब्युटेडको रूपमा डिस्ट्रिब्युटेड कम्प्युटिङको रूपमा के भन्छ हरेक संसारभरिको सर्भरहरूमा छरिएर बसिरहेको छ। त्यो चाहिँ सबैले एक्सेस गर्न सक्छ। मिन्स त्यहाँ के भइरहेछ, डेटा त्यो हाइवेमा दौडिरहेछ नि डेटा, हो कि होइन? तपाईँले भिजुलाइज गर्नुहोस् त है। आई थिङ्क यु क्यान भिजुलाइज इट राइट। सो त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब किन भयो? जालो है, वेब भनेको जालो हो कि होइन? संसारभरि फैलेको जालो होइन। कसरी जालो भयो? जस्तै मैले एउटा वेब पेज मैले होस्ट गरेको छु भने त्यो अमेरिकाको मान्छेले हेर्न सक्छ होइन। अमेरिकाको मान्छेले एउटा वेबसाइट होस्ट गरेको छ अथवा एउटा वेब एप्लिकेसन होस्ट गरेको छ, त्यो चाहिँ अफ्रिकाको मान्छेले हेर्न सक्छ होइन। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि इन्टरनेटको माध्यमबाट। इन्टरनेट त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो ब्याकबोन थिएन भने होइन त्यो सम्भव थिएन है। ल भन्नुहोस् अब एउटा अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँहरूलाई। सो वर्ल्ड वाइड वेबको मेन कन्सेप्ट कसले निकालेको हो भन्नु? कसैलाई थाहा छ? बर्नर्स-ली। यस शैलेश हो, शैलेशले भन्नुभयो यो। यस सर। यस सर छुट्यो अगाडि। सर यस सर टिम बर्नर्स-ली या so yes, he has the title sir है। yes टिम बर्नर्स-ली है। टिम बर्नर्स-ली उसको आइडिया हो। he used to work at CERN है। CERN भनेको युरोपको एउटा न्युक्लियर पार्टिकल एक्सिलेटर ल्याब हो है। सो CERN-मा काम गर्दाखेरि उसलाई यो आइडिया फुर्यो के होइन। what if we could connect all these documents with each other through this hypertext transfer protocol HTTP है। सी नाउ त्यसैको माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ त्यो यदि त्यो टिम बर्नर्स-लीको त्यो आइडिया हुँदैन भने आजको इन्टरनेट मेबी इन्टरनेट त त्योभन्दा धेरै अगाडि थियो नि। वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ हुँदैन थियो कि है। हामीले सोसियल मिडिया चलाउनु पाउँदैन थियो, इन्टरनेटमा सामान किन्न पाउँदैन थियो होइन, हाम्रो युट्युब हेर्न पाउँदैन थियो यदि वर्ल्ड वाइड वेब हुँदैन थियो भने है। सो नाउ he is credited with all that होइन। यो एउटा ट्रान्सफर्मेसन एउटा रेभोल्युसन I would call it revolution. The revolution कसले स्टार्ट गर्यो भन्दाखेरि टिम बर्नर्स-ली ओके। एन्ड देन अदर भ्यालु एडेड नेटवर्क भन्दा जस्तै सोसल नेटवर्क्सहरू, त्यसमा त्यो नेटवर्क्सहरूमा भ्यालु एड हुन्छ है। आजकल धेरै कति सामानहरू धेरैले कति के भन्छ फेसबुकबाटै बिजनेस गरिरहेछ राइट ओके। सो दिस इज वाट इट इज है। सो इ कमर्स चाहिँ अब यसले यति एउटा सानो सेन्टेन्स छ, यसले कति कुरा भनेर रहेछ हेर्नु त है। E-commerce is made possible through the expanded technologies of the internet, the World Wide Web, and the value-added network. यदि त्यो यो कुरा इन्टरनेट हुँदैन थियो भने वर्ल्ड वाइड वेब हुँदैन थियो। वर्ल्ड वाइड वेब हुँदैन थियो भने हाम्रो अरू सोसियल मिडिया नेटवर्क जस्तो भ्यालु एडेड नेटवर्क हुँदैन थियो। त्यो नभएपछि के हुन्थ्यो? E-commerce हुँदैन थियो है। ओके अलराइट, सो आई होप यु गेट द आइडिया है। ओके सो लेट्स मुभ अन। ओके द इन्टरनेट ओके। So the internet is a worldwide collection of computer networks cooperating with each other to exchange data using a common software standard through telephone wires and satellite links. Thus, internet users can share information in a variety of forms. Right? So Isma, what is the internet? Right? Because we're talking about e-commerce, we need to know what internet is. Right? Internet के हो त? हामीले त थाहा हुनु पर्यो है। इन्टरनेट के हो राइट? अब के हो? यो चाहिँ बेसिकली एउटा ह्युज नेटवर्क मात्रै के, नेटवर्क अफ नेटवर्क्स हो खासै होइन। इन्टरनेट भनेको नेटवर्क अफ नेटवर्क, सानो सानो नेटवर्कहरूको ठुलो एउटा नेटवर्क, वर्ल्ड वाइडको
अब यसमा बिलियन्स अफ कम्प्युटर छ त्यो नेटवर्कमा है। अब अहिले त कम्प्युटर मात्र होइन, what do you have तपाईँको होइन इन्टरनेटमा आइओटी सबैलाई थाहा छ होइन, इन्टरनेट अफ थिङ्स है। सो अब हरेक कुरा इन्टरनेटमा छ अहिले छ एभ्रिथिङ है। इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ पनि आउँदैछ बाइ द वे है। अहिलेसम्म इन्टरनेट थिङ्स छ, पछि इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ हुन्छ। इभन पछि हाम्रो ब्रेनहरू पनि हाम्रो त्यही इन्टरनेटमै होइन कनेक्ट हुन सक्छ। सो एनिवे सो इन्टरनेट इज वर्ल्ड वाइड कनेक्सन अफ कम्प्युटर नेटवर्क्स है। सो यसमा के हुन्छ, इट्स जस्ट होइन पियर टु पियर नेटवर्क हो नि त होइन। तपाईँलाई थाहा छ, आई थिङ्क यु गाइज नो होइन। यो त पियर टु पियर, यहाँ कुनै पनि एउटा सेन्ट्रल छैन, अथोरिटी छैन है। सो इट्स अ पियर टु पियर नेटवर्क होइन। अनि यो के को लागि भन्दाखेरि एउटा कमन सफ्टवेयर स्ट्यान्डर्ड, कमन सफ्टवेयर स्ट्यान्डर्ड भने एचटिटिपी यो प्रोटोकल्सहरू होइन, कमन प्रोटोकल्सहरू जो कि सबै वर्ल्ड वाइड एउटा टिसिपी आइपीहरू भयो होइन, यस्तो कमन सफ्टवेयर स्ट्यान्डर्ड जस्तै वर्ल्ड वाइडको जस्तै अब एचटिएमएलको स्ट्यान्डर्ड्सहरू नै भनौँ, सिएसएसपी होइन, सिएसएसहरूको स्ट्यान्डर्ड, यो सबै टेक्नोलोजीको स्ट्यान्डर्ड होइन। त्यो स्ट्यान्डर्डाइज हुँदैन थियो भने पनि त्यो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक अथवा इन्टरनेट अथवा वर्ल्ड वाइड वेब त्यो सम्भवै छैन है। स्ट्यान्डर्डाइजेसन हरेक कुरा स्ट्यान्डर्डाइज छ नि त होइन। हरेक कुराको स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले सबैले त्यही स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छ। त्यसले गर्दा यसो नत्र इन्डियाको आफ्नो इन्टरनेट हुन्थ्यो, नेपालको आफ्नो इन्टरनेट हुन्थ्यो होइन, अमेरिकाको आफ्नो इन्टरनेट हुन्थ्यो, त्यो त छैन नि। किन भन्दाखेरि बिकज स्ट्यान्डर्डाइजेसन है, कमन सफ्टवेयर स्ट्यान्डर्ड छ नि त संसारभरि एउटै होइन। त्यो नर्मली के गर्छ आइट्रिपली जस्तो होइन उहाँहरूले संस्थाहरूले आइइटिएफ छ होइन, इन्टरनेट इन्जिनियरिङ टास्क फोर्स होइन, आइइटिएफ यस्तो बिग नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरू छ होइन। उनीहरूले चाहिँ दे सेट द कमन स्ट्यान्डर्ड एन्ड एभ्रिबडी फलोज द्याट स्ट्यान्डर्ड। सो द्याट्स वाइ वी हेभ वान कमन ग्रान्ड ह्युज ह्युमङ्गस होइन नेटवर्क, जस्तै कि सबैको पर्पज सर्भ गरिरहेछ। यदि यहाँ हाम्रो पकेट्स अफ नेटवर्क्स हुन्थ्यो अथवा यो ह्युज इन्टरनेट वर्ल्ड वाइड इन्टरनेट नभइकन हाम्रो एउटा रिजनल लेभलको अथवा लोकल लेभलको इन्टरनेट हुन्थ्यो भने वुड इट बी सो युजफुल? नो है, त्यो युजफुल हुने चान्सेस छैन नि होइन। सो ओके एन एडिसनल एट्रिब्युट अफ द इन्टरनेट, ओके अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ होइन। यसको अर्को एट्रिब्युट के भन्दा इन्टरनेटको एउटा अर्को विशेषता भनौँ न के भन्दाखेरि इट ल्याक्स सेन्ट्रल अथोरिटी। इन अदर वर्ड्स देयर इज नो इन्टरनेट आइएनसी इन्कर्पोरेटेड द्याट कन्ट्रोल्स द इन्टरनेट। इन्टरनेटलाई कसैले कन्ट्रोल गर्दैन, कुनै एउटा न एउटा कुनै देश अथवा कुनै एउटा कम्पनी अथवा कुनै एउटा मान्छे त्यस्तो एउटा सेन्ट्रल कसैले पनि इन्टरनेटलाई कन्ट्रोल गर्ने छैन। किनभने यो एक आपस मैले होइन पियर टु पियर है, सबै बराबर है। यसमा के छ एउटा कन्सेन्ससबाट चलिरहेको छ है। यो कुरा सायद आई होप यु गाइज न्यू दिस है। Beyond the various governing boards that work to establish policies and standards, new few rules and answers to no single organization bind the internet. Hey, so यसमा okay, यसमा धेरै कुराहरू छ जस्तै मैले so first thing decentralized है। इन्टरनेट भनेको एउटा इट्स अ ह्युज डिसेन्ट्रलाइज। नर्मली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुरा सेन्ट्रलाइज छ नि। हाम्रो मोडल हेर्नुहोस् त, हाम्रो अर्गनाइजेसनल मोडल हेर्नुहोस्, हरेक मोडल चाहिँ हाम्रो के छ, हाम्रो सोसाइटीको मोडल हेर्नुहोस् होइन, हरेक कुरामा सेन्ट्रलाइज छ नि। जस्तै हाम्रो देश कसरी चलिरहेको छ बिकज हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ है। सो त्यस्तै गरी जस्तै भनौँ हाम्रो परिवारमै भनौँ होइन, एकजनाको सेन्ट्रल अथोरिटी हुन्छ। हरेक कुरामा एउटा सेन्ट्रलाइज मोडल छ कि हाम्रो सोसाइटीदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा। तर यो अचम्मको कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि इन्टरनेट जस्तो एउटा संसारभरि होइन, संसार यति ठुलो ह्युज होइन ह्युज अन्डरटेकिङ, एउटा ह्युज अपरेसन, ह्युज एउटा प्रोजेक्ट भनौँ विदाउट अथोरिटी चलिरहेको छ कि, कुनै सेन्ट्रल अथोरिटी छैन है। कसैले रिपोर्ट गर्नुपर्ने पनि छैन होइन। सो कसैलाई त्यहाँ कोही ठुलो कोही सानो छैन है। सो त्यही भएर ओके। सो अब यसमा यो कसरी चलिरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न गभर्निङ बोर्ड्सहरू जस्तै मैले आइइटिएफको कुरा गरेँ। आइइटिएफ इज वान अफ द गभर्निङ बोर्ड्स है। उनीहरू नन प्रफिट हो अनि उनीहरूले के गर्छ, उनीहरूले दे इस्टाब्लिस द पोलिसिज एन्ड इन्टरनेट सरी स्ट्यान्डर्ड्स है। स्ट्यान्डर्ड्सहरू पोलिसिजहरू बनाउँछ र सबैले त्यो पोलिसिजहरू र त्यो स्ट्यान्डर्डहरू ड्युली फलो गर्छ होइन। अनि रुल्सहरू बनाउँछ, त्यो फलो गर्छ। अनि कोही एउटा सिङ्गल अर्गनाइजेसनलाई होइन कसैले आन्सरेबल हुँदैन है। ओके, सो यो चाहिँ एकदमै एउटा मलाई मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि
अहिलेसम्मको मानव इतिहासमा होइन सबभन्दा ठुलो हाइएस्ट इम्प्याक्ट भएको अथवा सबभन्दा ठुलो इन्भेन्सन के हो भने मैले इन्टरनेट नै भन्छु कि है इन्टरनेट नै हो वर्ल्ड वाइड वेब है इन्टरनेट प्लस वर्ल्ड वाइड वेब भनौँ है ओके सो यहाँसम्म केही प्रब्लम छ आर यु गाइज फलोइङ मी अर एम आई गोइङ टु फास्ट टु स्लो just let me know है okay so okay let's stop right here and then let's see if you have some questions है केही क्वेसन्सहरू छ केही कमेन्ट्स र क्वेसन्स कमेन्ट्सहरू पनि मेबी म अलिकति फास्ट गएर तपाईँ बढी हाई लेभलमा कुरा गरिरहेको छु कि है त्यो छ भने पनि बताउनु होला है बिकज आई निड टु होइन सो म तपाईँहरूलाई आई डोन्ट नो यो लेभल टु वेल है त्यसले गर्दा तपाईँको लेभलभन्दा धेरै हाई लेभलमा कुरा गरेर भइरहेको हुनसक्छ आई निड द्याट फिडब्याक है सो ठिक छ मैले जुन एक्सप्लेन गरिरहेको छु तपाईँहरूको आर यु गेटिङ इट तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन छ है त्यसको प्रब्लम त एकदम सर यस सर म त्यति हाई लेभलमा त गएको छैन जस्तो लाग्छ है होइन ठिकै छ नि कन्टेन्ट डेलिभरहरू त सब ठिक छ अलिकति साउन्ड ठुलो भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ ए मेरो ओके मेरो यो एकछिन है मेरो यो त्यही हो यो ल्यापटपबाट गरेको ल्यापटप